رائے کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک بندہ تسبیح لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہی جا رہا ہے کہ یا اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ مولا علی علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، مولا کہتے ہیں بندہ خدا کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے مولا توبہ کر رہا ہوں۔ پریشان نہیں ہونا، آج کل بھی لوگوں کا یہی طریقہ ہے جی، توبہ کر رہے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں، کیا ہے جھوٹ بولا ہے اللہ معاف کر دے گا، کوئی نہیں کبھی کبھار چوری کے لیے ہاتھ چلا جاتا ہے اللہ معاف کر دے گا، کیا ہے کہانی ہے نا گانے سن لیتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی نہیں یہ پیٹ ہے کھانا ہے زندگی گزارنی ہے، کچھ نہ کچھ آئے رشوت آئے سود آئے حرام آئے چوری آئے ڈکیتی کا مال ہے کھانا تو ہے زندگی گزارنی ہے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ زبان ہے، زبان سے کیا ہوا گالی نکل گئی، کوئی بات نہیں ہے کہ زبان سے غیبت کر دی، کوئی بات نہیں ہے جھوٹ نکل گیا ہے تو کیا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ عزیزان یہی بندہ اسی طرح کا بندہ ہم جیسا بندہ بیٹھا ہے تسبیح پڑھتا جا رہا ہے یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مولا کہتے ہیں کیا ہوا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولا توبہ کر رہا ہوں۔ کہا خبردار تمہیں معلوم بھی ہے توبہ کیا ہوتی ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہتا ہے مولا کیا ہے توبہ بتائیے۔ مولا کہتے ہیں جب کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ پہ پشیمان اور نادم ہو جانا، یہ ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ صرف یہ گھر بیٹھے تسبیح پڑھ دینے سے توبہ نہیں ہوگی، بستر پہ لیٹے لیٹے تسبیح پڑھ دینے سے توبہ نہیں ہوگی، کبھی کبھار مسجد کا دروازہ دیکھ لیا توبہ نہیں ہوگی، توبہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے یہ صرف توبہ نہیں ہوگی۔ عزیزان کعبہ کے چکر لگا لیے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کیا ہے مولا بیان کیجئے، توبہ کس سے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں پہلے 6 چیزیں پوری کرو پھر یہ زبان سے کہو یا اللہ معاف کر۔ کہتا ہے مولا وہ کیا چیزیں ہیں؟ مولا کہتے ہیں سب سے پہلے جو گناہ کیا ہے اس پہ نادم اور پشیمان ہو جا، شرمندہ ہو کہ اے خدایا مجھ سے گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی، پھر اس کے بعد پختہ ارادہ کر آج کے بعد یہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، یہ ہے توبہ۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ تو رشوت لے لی یہ کوئی نہیں 3000 ہی ہے، اگلی دفعہ توبہ یا اللہ معاف کرنا، اگلی دفعہ کسی ہاتھ پڑا 10,000 جیب میں ڈال لیے یا اللہ معاف کرنا توبہ، پھر کوئی رستے میں جاتے ہوئے کسی کی دکان میں سے ہاتھ ڈال کے جیب میں ڈال لیا یا اللہ توبہ۔ مولا کہتے ہیں نہیں یہ توبہ نہیں کر رہا، خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ یہ ہے جو گناہ کیا ہے پشیمان ہو، مان میں نے غلط کیا ہے، پھر جو گناہ کیا ہے غلطی کی ہے وعدہ کر پختہ ارادہ کر آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا، جو غلطی کیا ہے اس پہ پشیمان ہونا نادم ہونا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کسی کا حق کھایا ہے تو وہ دینا پڑے گا، یہ ہے توبہ۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں چوری ڈکیتی کسی کا مال غصب کیا اس میں ہم نمازیں پڑھ لیں گے، اس میں ہم روزے دے لیں گے، اس مال میں سے صدقہ کر دیں گے، اس مال میں سے امام برگاہ بنا دیں گے، اس مال میں سے مسجدیں بنا دیں گے، اس مال میں سے مسجد کی صفیں لے کر رکھ دیں گے، اس مال میں سے مسجد کے لوٹے لے کر رکھ دیں گے، اس مال میں سے مولانا کی تنخواہ ادا کر دیں گے، پھر ہماری ہو جائے گی توبہ۔ توبہ ہے یا کوئی یہ تماشا ہے؟ مولا کہتے ہیں توبہ یہ ہے کسی کا حق کھایا ہے تو دینا پڑے گا،
बहन का हक खाया है, विरासत में हक मारा है, डकैती की है, चोरी की है, रिश्वत ली है, सूद खाया है, किसी का भी किसी तरह से भी हक खाया है, वो हक अदा करोगे, हक उस तक पहुंचाओगे, फिर है तौबा। हक की अदायगी। फिर मौला कहते हैं कुछ वाजिबात रह गए हैं तो उनको अदा करना पड़ेगा। वाजिबात नमाजें रह गई, कुछ अरसा नमाजें नहीं पढ़ सके, रोजे नहीं रख सके, बहाने तो सबके पास होते हैं, सारे बहाने नहीं बयान कर पाऊंगा। जी गर्मी है, कैसे पढ़े नमाजें, कैसे रखे रोजे? किसको मानते हो? उस अली को मानते हो जो कहता है मुझे सर्दी की नमाजें और गर्मी के रोजे बड़े पसंद हैं। किस अली को मानते हो? जो अली कहते हैं मुझे जन्नत की बनिस्बत मस्जिद में बैठना ज्यादा पसंद है। वो अली कहते हैं जन्नत में तो जाऊंगा, मैं खुश होऊंगा, मेरा नफ्स खुश होगा, मस्जिद में जाऊंगा, मेरा खुदा खुश होगा। सब बहाने तो नहीं बयान कर सकता मौलाना, आप भी शुरू ही हो जाते हैं, आपको तो पता नहीं बहन कितनी सख्ती है, लॉकडाउन है, कमाई के लिए बड़ा थोड़ा सा वक्त मिलता है, थोड़ी सी डंडी मारने की तो इजाजत दे दिया करो। अरे मौलाना क्या करे, तुम किसको मानते हो, किसके शिया कहलवाते हो? उस अली के पास उसका सगा भाई आ जाता है, कहता है अली आपको पता है मेरी औलाद ज्यादा है, अखराजात ज्यादा हैं, आमदन थोड़ी है, ऐसे करो बैतुल माल में से थोड़ा सा इजाफी दे दो। वली कहते हैं ऐ ब्रदर, ऐ मेरे भाई, ठीक है आप मेरे भाई हो, आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये तो ख्याल करो, जाओ तुम जाओ ऐसे करो, फलां दुकान का ताला तोड़ो, उसमें से माल निकालो, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। कहता है भाई आप तो इमाम है, ये कैसा मशवरा दे दिया? मौला कहते हैं क्या हुआ? कहता है मौला मैं जाऊंगा, चोरी करूंगा, दुनिया में तो सजा अलैदा, जहन्नुम की सजा कौन भुगतेगा? मौला कहते हैं अच्छा तू सिर्फ अकेला बंदा जहन्नुम की सजा को नहीं सह पाता, एक बंदे की तो चोरी करनी थी, उसकी सजा नहीं भुगतने के लिए तैयार, और मुझे कहते हो कि सारे मुसलमानों के माल में से चोरी करके तुझे दे दूं? तौबा क्या है? निदामत, पश्चिमानगी, शर्मिंदा होना, पुख्ता ऐद करना, हुकूक अदा करना, जो वाजिबात रह गए हैं उनकी अदायगी करना। फिर मौला कहते हैं तौबा ये है कि ये जो गोश्त है ना, ये जो चमड़ा चढ़ा लिया ऊपर, मोटी चर्बी चढ़ा ली है, ये गोश्त और चर्बी पिघलानी पड़ेगी, मुफ्त में नहीं मिलनी तौबा। मौला कहते हैं ये जो चर्बी चढ़ाई है, ये हराम खा खा कर मोटा हो गए हो, ये हराम खा खा के तुम्हारी चमड़ी बढ़ गई है, ये जो तुम्हारी जान बड़े लोग कहते हैं जिनका दावर आ रहा है, ये चौधरी साहिब आ रहे हैं, ये मलिक साहिब आ रहे हैं, ये सारी जो चौधराहट है खत्म करनी पड़ेगी, तब तौबा का दरवाजा। फिर मौला कहते हैं ये गोश्त खत्म करना पड़ेगा, ये चर्बी खत्म करनी पड़ेगी। फिर मौला कहते हैं एक आखिरी बात, ये जो तुम्हें चस्का पड़ गया था ना गुनाह का, जो गुनाह की आदत पड़ गई थी, वो गुनाह कर कर के लज्जत के आदी बन गए थे, ये जिस तरह तुम्हें गुनाह का चस्का पड़ा था, जिस तरह तुम्हें गुनाह की लज्जत लेने की आदत पड़ गई थी, अब इसी तरह अल्लाह की इबादत हासिल करके इबादत का मजा भी चखना पड़ेगा। मौला कहते हैं ये 6 चीजें जब तुमने पूरी कर ली तो अब कहो
अस्तगफिरुल्लाह। अब तुम्हारी तौबा भी कबूल होगी और अल्लाह की बारगाह में मकबूल और महबूब बन जाओगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जाफर सादिक